حيثما تسمثين وقال غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسونا التزرارت المغاربية فذيانت بوساقيا دنوغال في الهواء يقوتن سلقصح ذي ثاقرايا يحوز التصل الولايات لان يعني التص مقذو ذيك يتوضرن لانو قاذي قموثن وجرحن التصيص قسيين الفلان يعني إقلان أف لي زانفراستركتور ذي ثمورة النغنا الإنجازات يدهضرون في اللسن ذي ثاقرايا خلال الأحزاب مقارن الموالاة أدنو غال يعني في لي زانفراستركتور أمك يعني كل سقواس مادي هو الهواء نغاق فورس القساح تيلين يعني الفيضانات تيلين برداني اي زمان تيلين خيرا يعني تواجرحن امذانن اوقات يقموثن ام يقلا ام كيقلا ذي ثمدين نسطيف نوغال اف الحاله ياكي تسقي يعني تمثال تديان بوساقي الفرحه مقرنه ديالي كيدنا غساقي مس جمال عليلاش ذا مغناس ديك زرفان بومذان ميليتون دي دروا دلهم اقداش لي سيرثيف هذه اللي كيدنا سي الجزائر سي السكايب هذه اللي كيدنا غن مس محرز بويش دا سلماذ دي سداويث لا قداش دي سيرثيف سي الفقايث سي الجزائر هذه اللي مس عمر شكار ان جورناليست ذا نغماس كيدنا غن سي جمال السلام عليكم أزول فلاك مرحبا سيسي. السلام ورحمة الله وبركاته أزول فلاك مرحبا يسود. السلام عليكم تبعنا كل المغاربية. يعطيك الصحة مس العليلاش العليلاش شد نغال يعني في تمثال تاقين خاصة كان كل سقواس يتوقف هو الفلاس يعني نتولي خيرا الفيضانات خيرا يفردان يعني يكتواك زمان ماذي لي يعني شط الهواء ألا ديوثن شوية القساح وتصيص قسيين يقول لنا يعني في الإنجازات كي غير هضرن في اللاس يعني إخابر نقي مقارن أحزاب الموالاة نوالا لي زانفراستركتور ونوالا باللي يعني إذري من توصرفن ولكن ما نولي ذا شو قلان سور لو تيران ما نهضر في لي زانفراستركتور يعني ماشي الحاجة يصفرح أنشتاو قد يقول السيستم يعني غازابون يسلحوين تمر فيها على كل حال الولايات تشارك نديدس يسلحوين البلديات الولايات توسع دونك اكني لنا بلاد مزوار وكنا نعاون الدنيا سي توجور البروبليم ذا زافون شويني قلان الاحزاب اسم القانون الموالاه نغ الاحزاب المشاركه باسكو لان الاحزاب الموالاه لان احزاب المشاركه ولاش حساب المعارضه لان لي دو جورين ولا سي دو ريسبونسابيلتي خاطر شاشوها البروبليم يني ما يغلقوا بريد تغلق نوامان تغلي الهواء يا دي زينونداسيون يا دي ديغا قلبنياني تو سا غوفرنر ورا بيان سور نورمالمون la wilaya, elle fait un constat avec les communes, etc. Il faut un constat, voilà, voilà ce qu'il faut lui faire pour le réparer. On aura pareil ce problème. Bon, mais ça, rien n'est fait. C'est récurrent, c'est toujours au même endroit. Je te donne un exemple, à l'intérieur même de Stawali. Centre-ville, il y a des inondations en plein centre-ville. Il y en a à 200 mètres du club d'Ipin, à 500 mètres de Moriti, à 2 km de Zeralda de la présidence. Ils n'ont pas trouvé la solution à Arseine. Non, nous avons des compétences des ingénieurs qui sont capables de tracer les plans pour les évacuations revoir les cours des conduites souterraines pour canaliser au كمان دي تغلاين في فريد باش وتعاودوا لي ميم بروبليم مي نو غنتوالي لي ميم بروبليم قال لي ميم كومين قال لي ميم زون دروا افريدا يني كان اسم نيك سوفرين بزاف سطيف عين كبيره هيك سوفرين يا 37 ميزون ديتروي الدور تاعداني هنايا 20 جور دو سا il y a eu un catastrophe ديالنا باتنا اكسيتيرا مي ils auraient pu voir باللي
ما لا عاود نقول نسد لي فيضان ثاني هذا قبل نشوف شي مزلاغ دينا يفالي توجور يفالي بريفوار الى لو رول ني بارتي يعني غادي نقارن باللي لي بارتي بارتيسيباسيونيست هي لو رول نسن باسكو سو سون دي بروجي دو ولايه سي لا ولايه كي دوا انترفينير بور ديبلوكي les situations à venir, procéder à des appels d'offres pour donner ces chantiers à des privés, etc. Mais ça, la wilaya فرارية اللي والي قيمي كينا غمسل عليلاش قيمي كينا غادو غالا غرغورك قيمي كينا اضروح غير محرز بوشي كينا سيف قايث محرز بوش السلام عليكم مزول فلاك ثكلت النظام يعطيك الصحة ميدكش مضي كينا غادي ثادول تبوساك الزوج لك نصر تلميرتي كذا عني كتشيني ميد عرضت الزوج دام قراني اللي كيدي توالين المغاربيه صحيت محرز نوغال يعني في تمثال ثاقي نهضر يعني كل سكواس نهضر فلاس يعني دي زانفراستركتور كي اويتي يعني كونسترويت لا ديرنيير ديسيني كي ولكن نتولي شاك فوا تيلي يعني هذه لين لي زانتومبيري غادي لين يعني غادي الهواء دي وتسلق صح سي دي ولايه اونتيير يعني كي سون ما نزمر ديني غرقت بوركوا اي غار خاصها يكني 3 مليار يتواصرفن اون بال دو مليار دو دولار ماشي دي مليار دو دينار. Encore une deuxième fois, merci Nasser pour l'invitation. الزولي اللي زانفيتينك الحرمه يقرب من قله جواليس ايني ضران السا يضرب زيك هي كان وراه ايني نوالا سي ديرني جور اللي عندنا لي زينونداسيون تصوات اللي كيتوشين عين كبيره الصيف انا اللي كيتوشين بالشهر انا اللي كيتوشين براتيكمون سيرتان ريجيون ديال النور باتنا يا 2 جور باغ اكزومبل c'est pas des choses qui je vais 30 déjà auparavant بالك هذه لا قرنسعوا une mémoire courte à Nasser mais depuis quelques années c'est des choses répétitives مازال نسعق la mémoire les inondations باب الواد مازال نسعى dans la tête pratiquement le séisme qui touche Bombardès ça بالك هذا c'est des phénomènes naturels des catastrophes naturelles يدي بينن بزاف تمثال يعني على لي طرافو يعني على سي بريسك لا ميم شوز جو روجوان لانفيتي نسيت قال لي مدينا سماتوس الهواء كموسنا الجزائر ادبينن العيوب يدفع كان ان اكزومبل كيفكايس السونتر فيل نصر سماتوس الهواء حديث ولا حرج c'est-à-dire نديكوفري براتيكمون توت لي زانومالي يقليين ديريكتومون او بروجي رياليزي اما لي تريبي محرز سمحي يزماك وليك لي زانوماليا كي ذا شو المعنى يسن باش هذا فهمنا يعني وكذا يتولين تذيان اسك اون بارل يعني دو فينومين دو لا كوربسيون يعني لي نورم سون با ريسبكتي لان يعني لا رياليزاسيون دو بروجي بالك يعني سي 3 fois 4 fois le prix مما تواليضون بعد كاس كي ايتي رياليزي يعني ماشي الحاجه يقص فرحا. Tout à fait normal. J'allais évoquer ce problème parce qu'il n'y a même pas 2 jours ou 3 jours où il y avait un reportage qui parlait c'est-à-dire des logements ADL et effectivement les logements ADL quelques années après ils sont dans une situation catastrophique. Beaucoup de gens ils se sont posé la question un séisme, des inondations, bien sûr, elles sont liées à plusieurs points. D'abord, elles sont liées directement à la question de la distribution des projets et la réalisation des projets. Bien sûr, les projets aériens, ils sont réalisés, soit ils sont réalisés, soit ils ne sont pas réalisés. Ils sont réalisés malheureusement par grille à grille. C'est le ma'rifa, ça c'est tout le monde qui le sait. Deuxième élément, c'est la question de la corruption. Beaucoup de projets où on a il suffit justement de voir l'état de l'autoroute Est-Ouest, 3 ans après sa mise en opération, c'est un business. Pourquoi? Parce que les travaux à Nasser ne sont pas conformes c'est-à-dire aux normes internationales.
C'est la même chose aussi par rapport à la question, par exemple, la non-réalisation des projets. RSA Mazel, mais comme la PIWINA, la PC, même les projets nationaux, c'est-à-dire c'est des projets qui n'ont pas été réalisés, il y a l'assainissement, il y a par exemple le cadrage des fleuves, il y a par exemple tout ce qui est lié à l'hydraulique, parce que le problème moi-même, il faut avoir le courage de le dire, c'est un problème très sérieux dans le Nord. Bien sûr, les mécanismes de refauchage, ils ne sont pas pris en considération. Donc c'est pour cette raison que c'est l'Indouane tout le temps. La question de suivi comme troisième élément. Il a comme que la réception des projets, qui des fois, je l'ai dit plusieurs fois à l'instant, si tu te rappelles, qu'en Algérie, il y a un problème par rapport à la réception. Qui donne aujourd'hui l'autorisation de conformité? La conformité, on est dit à chaque réalisateur, chaque promoteur avait pour réceptionner le projet, et le projet, les réceptionner sans prendre en considération effectivement la conformité aux normes. Il suffit justement à découvrir effectivement qu'il y a un problème. Quatrième élément, un aspect le plus important, nous souffrons d'une complicité interinstitutionnelle. Je le dis et je le redis. Nous avons des responsables qui couvrent, parce que, qui couvrent le suivi des travaux. Qui fait le suivi des travaux? C'est des bureaux techniques, c'est des bureaux spécialisés. Normalement, le contrôle technique, bien sûr, au bout d'un moment, il découvre effectivement qu'il y a des anomalies et malheureusement, certains responsables ils se couvrent. Ils se couvrent en contrepartie d'argent. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il suffit justement, il y a un séisme, on a une catastrophe naturelle pour découvrir effectivement que les projets réceptionnés ne sont pas réellement conformes aux normes. Très bien. قيمة كي نغام حرز نروح كما عمر الشكاري قال لنا سي الجزائري كيدنا ذا نغماس جورناليست سي عمر السلام عليكم ازلو فلاك عسماينك هكما الزولا نصارى الزولا وذاك يدش بين تولي المغاربيه زمان. يعطيك الصحة سي عمر. مس عمر شكر أدنو غال يعني في تمثال ثقيل يعني لي زينونداسيون يقدر سورتو ذي لا ولاية نسطيف ولكن تحوز طاس ان الولايات ما ديوث كان شي طوق فور يتبان يعني العيوب يقلان دي رياليزاسيون مقارن انجازات الرئيس نوالا دي ثاقراكي توقف اول في شياكي كشيني مكرا توليض سي عمر يعني سورتو اراد نهضر في التمثال تطاس قدري من يكتواصرفن ذي الشياكي ولكن من ولي ذا شو قلان سو لو تيران يعني ذا غبور سلن ماشي الحاجه يعني اراد ينين باللي سي دي رياليزاسيون surtout on parle يعني de milliards de dollars qui ont été investis ces 20 dernières années. ثاني ما النشر ما قدر ذوال انجازات الرئيس زمرك انجازات الرئيس فوالا سو لو طرافاي راب هذه الانجازات الرئيس ثلاث سوالين مي جو ne pense pas que ce sont الانجازات الرئيس mais ce sont الانجازات لي سوسيتي يخدمن لي طرافو ايلير n'ont pas fait leur travail. Maintenant, pour revenir à l'inondation, il faut être objectif. Il y a un phénomène du changement climatique qui touche le monde entier. Il n'y a pas que l'Algérie qui est touchée. Ça dépasse les prévisions, les plans de développement de tous les États, mais chacun de l'Algérie. Mais malheureusement, il y a des choses que l'État, à l'avance. Elle peut prévoir les risques et que chacun décide les dégâts. Il n'y a pas que l'eau, il y a les ponts, il y a des bâtiments dans les usines, je pense qu'il y en a et de l'autre côté, la sécheresse, d'un autre côté, on perd de l'eau, on parle de l'inondation, et de l'autre côté, il y a une sécheresse, il y a 25 wilayas qui sont touchés par la sécheresse ou les semaines. Donc, il y a des choses naturelles qui dépassent les prévisions de l'État. Et l'État, quand on dit l'État, ce n'est pas le président, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre XY, mais c'est tout le monde. Un maire au niveau de l'APC, s'il ne fait pas son travail, ce n'est pas le Wali, ce n'est pas le président. Un agent au bureau, un élu dans une administration collective qui ne fait pas son travail, c'est l'élu. Chacun est responsable de son travail. Moi, je plaide haut et fort
arrêtons d'incriminer le pouvoir et l'État. Chacun a une part de responsabilité à son niveau. Un chef d'entreprise à qui on donne un projet. Mais le projet il n'est pas suivi par un contrôle, par un suivi régulier, et lui il est responsable. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre, mais c'est le chef d'entreprise, c'est l'ingénieur qui n'a pas contrôlé, c'est le technicien qui n'a pas fait son travail. Et malheureusement, dans tous ces projets-là, on laisse le contrôle, il n'y a pas un suivi, ça manque, pour ne pas dire, il ne faut pas noircir le tableau. Il a un contrôle vigoureux. Dans la complaisance, et il y a d'autres situations où l'État qui fait le contrôle, c'est très malheureux, c'est toujours le pauvre citoyen qui paye les frais des autres. Je répète encore une fois, les inondations, il y a Babelwad, il y a Gardaya, il y a Abrar, il y a dernièrement le pays, donc il n'y a pas que Stef, mais il y a des inondations et il y a un changement climatique qui dépasse les prévisions, les moyens de l'État. ولكن انا اسي عمر ولكن ما نولي سي الجهه النظام يعني يبود يون امذيا مثلا ما حرزبويش يهضر يعني في لي زابارتومون كي لا دي ال ام يعني توا فنان افيك دي نورم يعني كي نور ريان افوار افيك لي نورم يعني يخدم في اللاسن وقي يعني ماشي لي شونجمون كليماتيك وقي سي لا ريسبونسابيلتي دوي قاذيثني فنان. Oui, c'est pas tous les logements ADL qui sont touchés, heureusement, c'est pas tous les logements ANSP qui sont touchés, mais il y a quelques chantiers en Algérie qui sont malheureusement à côté de la plaque, et ce sont les gens concernés qu'il faut incriminer. Et c'est cela qu'on doit pousser vers les responsabilités, les poursuivre devant la justice pour que chacun prenne ses responsabilités. ولكن عمر رغم سي عمر كي سي كي فا لي زانكريميني وكذا يعسن وكهضرت كشينا في الكونترول كي سي كي فا فير سو ترافاي اسكو سي يعني ذاك ذود سي امكرد قرن سي لا ريسبونسابيلتي دو شاكان دو نو كي سي كي فا فير سو كونترول. Dans toutes les administrations, il y a des directions de construction de l'urbanisme. Il y a des citoyens qui doivent déposer plainte quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les policiers qui font leur travail. Il y a des juges qui font leur travail. Maintenant, moi je dirais le pire, il y a un état d'esprit qui règne dans cette conjoncture politique. L'homme est responsable sur terre, est responsable de ce qui se passe dans sa vie quotidienne. On ne fait pas notre travail, on n'assure pas notre responsabilité. Non, il faut que chacun soit conscient, il faut que chacun soit responsable dans son propre travail, dans son environnement, à tous les niveaux. Qu'on cesse de se rejeter la responsabilité et de dire oui, avant de parler de l'autre, il faut d'abord faire une autocritique. Est-ce qu'on est à la hauteur? Mais il qui soit vraiment. C'est pas le bon Dieu, c'est moi qui n'ai pas défendu mes droits. Mais la شركة تخدم الخدمة والسجمرة. Et l'autre partie concernée, le client, le récepteur du produit, ne suit pas l'entreprise de réalisation qui fait le travail mal fait, automatiquement, ce n'est pas l'entreprise, il y a l'autre côté qui est responsable. C'est la question Rachi ou le Mortachi. Il y a deux parties. Dans tous les travaux, il y a trois parties. Il y a le client, il y a le fournisseur, il y a le contrôle. C'est des liens. Mais il y a une chaîne. Les autres, donc, on cesse de se rejeter la responsabilité et que chacun prenne ses responsabilités à tous les niveaux. On connaît la vie collective, donc là, des citoyens, les mouvements, les problèmes des citoyens quotidiennement. Au niveau du pouvoir public, il y a des gens positifs, il y a des gens négatifs. Et il ne faut pas généraliser, chacun est responsable de ces situations. Donc, aidons la situation, c'est malheureux, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Il faut s'attendre aussi à d'autres situations. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics, les collectivités locales doivent prendre des mesures pour réduire au moins le mal que vit le peuple depuis X temps. نعم قيمة كذا نغمس عمر شكر ضروح غير مثلا جمال علي لش سيل زار سيل سكايب سي جمال سيدا شو دينا مس عمر شكر يعني شاكان دو نو دوا ايتر ريسبونسابل كل يوم ذينا غير قضيه لي للمسؤول ريسبونسابل في لي سيتوياسيون مثل كذاكي اون بو با انكريميني يعني المينيستر يخدم على الخدمه ينس
خاطر وكيس دي سوسيتي بريفي راه يخدمن يعني الشغلاكين لي طرافو ياكي بوبليك كتشيني يعني مكره السواليض ولا قدينا ما سعمر شكا كاين توافق غير وين يدينا شغل لا ريسبونسابيلتي تمور ثاني تقول على كوربسيون باسكو سي سني لا كوربسيون سي دي بروجي كي اون تيتي يعني كي اون تيتي رياليزي ils ont été réalisés dans les normes et la corruption est منهم ils sont encouragés منين تدي وين منين تبدا le père de la corruption en Algérie c'est Bouteflika donc c'est le président alors ما تالي الدساول ما تصب داك الشراكيت et ben c'est ça c'est la corruption qui est responsable de toutes ces catastrophes-là. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas autre chose. Ils ont institutionnalisé la corruption au point où نقول يعني باش نقصر كاينين pour غير نقارب اللي ils vont nous créer un ministère pour la promotion de la corruption. Ils vont créer un ministère et puis c'est tout parce que ils l'ont institutionnalisé cette corruption. انا كتروح حتى هنا بنادم ما كتشتكى في الحقيس ما يشتكى هذه الحقيس. Il y a des juges qui font leur travail. Et ben moi, permettez-moi de dire que non, il y a des exceptions. Des exceptions, ce sont des perles rares, des gens qui font leur travail. Mais ça, quand l'opérateur il a obtenu un chantier, il l'a obtenu d'abord d'emblée par la corruption. Il a dû verser des pots de vin pour obtenir le marché. Parce que sur des appels d'offres, les gens qui ont soumissionné, parmi ceux qui ont soumissionné, il n'est pas le meilleur, mais il peut devenir le meilleur en versant ils ont inventé une petite anecdote Canas souplé, c'est-à-dire souplé cacheté, souplé, assouplir le pli. Alors, assouplir, c'est ils obtiennent, on lui donne son projet, au départ, par la corruption. Donc, il va faire ce qu'il voudra. مس جمال بغا كان يعني سينيغا ولا كيما سي عمر شكار سي عمر يعني ساده شو دينا جمال عليلاش ما ديني انت باللي ثلا لا كوربسيون ياكي الي دوفنو كونستيتيوناليزي يعني ثوغال تم كشم دي ثمن داوث امك يزما الحال يعني ريسبونسابيليزي اكذود انت مسكين ولاد انت يعني يزرفاني ناس توحقرن يعني كلاس شاك جور ثم نطرمي جمال علينا شو اللي سيمباتيك الهضره فريمون الرقاز العاليه mais je crois que la question n'a pas été donnée est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord avec moi s'il est d'accord ou pas d'accord avec moi c'est son problème les choses n'avancent pas de cette manière la corruption existe depuis la nuit des temps maintenant ces dernières années ça a augmenté. Pourquoi la corruption a augmenté? Parce qu'il y a une lâcheté, je dis bien une lâcheté individuelle et collective. On ne dénonce pas le mal. La corruption. Qu'est-ce qu'on a fait pour dénoncer la corruption? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a eu le courage de dire non à Wakam, non à Wakam? C'est aussi une complicité silencieuse, c'est encore plus grave. سي عمار مس عمر شكر كومون بو دينونسي لا كوربسيون يعني كان غير المثل كيزمال اتصي ان ولا لي زافير chaque fois qu'on essaie de dénoncer ومن بعد نكوني qui se retrouvent dans des problèmes ولا يعني beaucoup de personnes qui ont essayé de dénoncer la corruption وفاني ما نسن ديال المشاكل سوف نتنسي الخدمه يعني à ton avis كيزمال الحل on peut dénoncer la corruption دي ثمورتنا et on va avancer. Très bonne question et la réponse est plus difficile à donner. C'est là la corruption. C'est vrai, des fois, si je parle de moi en tant que personne, un marchekar algérien, j'ai défendu mes droits, mes causes, à plusieurs reprises, j'ai eu gain de cause parce que je n'ai peur de personne. Ni le maire, ni le ministre, quand il y a une justice, il faut la défendre, il faut la poursuivre. Maintenant, est-ce que là la corruption? Non, القوى اللي كورمبي تسعى ديال البارتي تسعى هذا سيد من لكن تسعى نشر ما لا كونسيونس من بنادم مزيان شو درين il faut pas dénoncer la corruption لا ما يتشاع
des dénonciations, mais même si tu es obligé, et il y a aussi l'esprit unique, le courage unique, l'engagement unique, l'honnêteté unique, c'est des degrés. Il y a eu des dossiers sur la traque 1 et 2 qui ont été dénoncés, il y a eu d'autres dossiers, Tout ça, c'est des grands corrompus. L'aboutissement, c'est l'aboutissement, c'est des affaires qui n'ont... C'est des affaires qui n'ont jamais abouti يا سي عمر. نوالا يعني دي زونتربرونور خدمن ماشي القدرون خدمن الكوفرات لكني يدي يعني ادس ان العيب هذا شتكين فلاس ولاش ذا شو خدمن اي سي سا سي ان فري بروبليم سي عمر ادي هضر فلاس ماس جمال عليلاش اي سي بور سا كون ا فيو لي ايماج كون ا فيو سي ديرنيي طون بارابور aux inondations. اذكر ان اكزومبل تري كونكري بس كنا خاطر نتسمع نهضر بشارع ميدسان اون طونك بيرسون جمال علي اللي شارك عادي sympathique. Est-ce qu'il a eu des affaires de corruption dans son travail, dans sa vie quotidienne? Il a osé de dire non. مش راس ديالي non. Mais اللي يهضر كان كيون في وي في الله سي فري اللي دابا كيهون. Mais tout ce qu'on a fait en tant que citoyen responsable. Maintenant, pour répondre à la question concrètement, il y a plusieurs institutions. C'est très difficile de répondre. Là, c'est très difficile parce que c'est vrai. Je lui donne raison en quelque sorte, parce que c'est là l'organisme, il a le conseil pour lutter contre la corruption qui va les saisir, et il y a les droits de l'homme, il y a la justice, et il y a les médias. Malheureusement, les médias actuellement, on ne parle pas de ces dossiers-là, parce que tout le monde a mis la main dans la pâte. C'est très malheureux. À un moment donné, les médias parlent des dossiers de corruption. On dirait tout va bien. On laisse la corruption. Pourquoi? Parce que les papiers, les journalistes, le journaliste, le directeur du journal appelle pour son journal. On ne lui donne pas de la publicité. Donc, on est complice de notre propre malheur. C'est malheureux. La corruption, c'est là. Mais il ne faut pas passer son temps à dire là, la corruption. Là, oui, c'est là. Mais il faut, nous, en tant que citoyens, société civile, on doit s'organiser et dire des choses en face. Je suis convaincu d'une chose, l'Arabie fan juste équilibré. Moi, je parle de mon expérience personnelle. J'ai été plus loin. Peut-être autre. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des avocats qui ont mis leur main dans la pâte. J'ai dénoncé les avocats eux-mêmes. Je le dénonce, l'avocat lui-même qui ne fait pas son travail. Le juge ne fait pas son travail. Il y a d'autres moyens. Il y a l'intelligence de faire d'une personne à l'autre. Il a une à 100%, à 10%, à 8%, à 5%, à 0%. Il a une donc c'est plus grave. Donc il devient un animal, non, un être humain, un citoyen conscient de ses droits et devoirs, c'est vrai, on est minoritaire. Mais c'est quelle minoritaire? Quelques-uns, c'est les quelques-uns qu'on peut chercher les choses. Très bien. Est-ce qu'il a dénoncé un jour un dossier de corruption? Jusqu'au bout. Moi, j'ai fait mes expériences personnelles, j'ai eu mes droits. J'ai lutté et parce que je dis les vérités en face. ولكن اتصل يمديا des exemples مس عمر عند des journalistes d'investigation ils ont dénoncé يعني la corruption ils se sont retrouvés فاني ما نسنو هني ذي المشاكل اللي مقرن ادو غلا ارغورك قيمه كدنا غمس عمر ما سمح رزبويش يعني ثمسل ثقي يعني chaque fois نهضر في الناس كنت يعني des problèmes كاكي surtout la responsabilité de chacun de nous يعني كل يوم هذه اللي مسؤوله في الحاله يثبوا ضرغولس الجزائر سقد نهضر يعني في الحاله الانفراستركتور شط الهوان تولي يعني الحاله مثل الذي كرات مدينين كرا الولايات est-ce que chacun de nous est responsable de cette situation كدي قر مثلا عمر شكا. Oui, à un certain degré, bien évidemment. On peut pas aujourd'hui cacher le soleil par un tamis. Effectivement, les responsabilités sont des responsabilités hiérarchiques. C'est-à-dire chacun est responsable de ce qu'il fait. Le gouvernement, il est responsable. Les entrepreneurs, ils sont responsables. Les institutions de contrôle, ils sont responsables. L'administration, elle est responsable.
Et c'est tout à fait normal. Personne ne peut nier aujourd'hui la responsabilité des uns et des autres, mais il y a en tout cas d'une manière très large, sans rentrer dans la philosophie, parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de trop de philosophie. Et il y a deux lectures. Il y a une lecture politique et une lecture technique. La lecture politique, bien sûr, elle est globale. Elle parle de tout ce qui est lié, bien sûr, à la corruption, au projet non réalisé, à l'indépendance de la justice, au manque de stratégie, à la planification, etc. Les questions techniques sont des questions liées directement au projet réalisé. Mais au-delà de ça, منظر النصر اللي ترون كتموت الجزائر ما تشوف الهواء انا لي ان سيزم نون سولمون نهضر في لي زيتا في ليتا دي انفراستركتور رياليزي الا قد نهضر في لا نون رياليزاسيون دي بروجي لو كان نروح عين كبيره انا غبقايوس انا غباتنا انا اضرار انا غبشار انا غردايه يوشو لي زينونداسيون تيلين. C'est pas parce qu'ils sont liés directement au changement climatique. C'est vrai que des inondations existent un peu partout au monde. Mais aujourd'hui, il faut faire la mesure des choses par rapport à la non-réalisation des projets. C'est-à-dire l'encadrage des fleuves. C'est un problème très sérieux. Bien sûr, parce qu'il y a des projets qui n'ont pas été réalisés. La question, pourquoi ils n'ont pas été réalisés? On se pose la question, effectivement, c'est là où on pose la question de responsabilité. La question, par exemple, du manque de stratégie de développement local, territorial, urbain et durable. Bien sûr, aujourd'hui, effectivement, Karel a entièrement raison, il faut se poser la question, qu'est-ce que font les institutions de l'État comme les APC, les PAP, oui, le WELI, le chef de Daïra, les commissions de contrôle, les directions, par exemple, d'urbanisme par rapport à la réalisation du projet. Deuxième élément, toujours, la question de la planification. Aujourd'hui, Paris, exemple. Paris, c'est un projet urbain qui remonte à très très loin. Mais là, en termes de planification, la planification, elle est faite d'office, mais aussi elle est faite par rapport aux dangers, à de nouvelles spécificités, à ma climatique, à ma politique, à ma sociale, à ma démographique. Nous vivons un problème très sérieux en termes de planification. Je trouve que il y a une carence flagrante en matière de planification. D'ailleurs, il a raison, dans 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, les inondations. Pourquoi? Parce qu'aucun travail n'a été fait en termes de planification. La question de responsabilité. مس محرز يعني مثلا هضرت في نقطه قال لا بلانيفيكاسيون سي لا ريسبونسابيلتي دو كي ما نهضر يعني في الحاله قيت تغال كل سكاس نهضر في اللاس لي زينونداسيون كي سي بريك شاك اني اون ريبيت لا ميم شوز ولكن نتولي باللي اوكين لوسون يعني ولاش rien n'a été fait sur le terrain باش نتوغال نهضر في الامور خاصه كان يا ان شونجمون كليماتيك يدي هضرت في اللاس مساع عمر شكار واقي ساتوش يعني الدونيثيوك يوك تو لي بيي ماشي كانت مثل الجزائر ولكن با او دوغري كون افي دي ثمورثنا. Tout à fait, c'est ce que je viens de te dire à l'instant. C'est ce que je viens de te dire à l'instant en te disant que la planification n'a pas été. Bien sûr, dans le cadre du développement durable. Bien sûr, il y a la collaboration de tout le monde, c'est clair. Mais la responsabilité aujourd'hui, monsieur le simple citoyen, c'est ceux qui détiennent le pouvoir local, le pouvoir régional, le pouvoir national. Aujourd'hui, la question de la planification, elle se fait sur le plan central, comme elle se fait sur le plan, bien sûr, décentralisé, c'est-à-dire au niveau des wilayas, des daïras, des communes. Tout à fait, je te rejoins à 100%. Mais où laisse la planification? Je reviens à l'analyse et à la lecture politique. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que la chose, elle est au niveau individuel, elle est au niveau national, elle est au niveau institutionnel. Je te cite, Anna, si tu me permets, deux choses. Un, la question de l'impunité. Après le séisme de Boumerdes, les bâtiments de Janeiro, les bâtiments, malheureusement, après l'indépendance, il a fallu que les gens se cachent derrière la fatalité, le mishtouf, le qadar, etc.
Mais au bout d'un moment, il y avait tout un travail qui a été fait par les associations et la société civile. Il y avait l'ouverture d'une enquête officielle Waqila en 2009. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui de l'enquête de séisme, de Boumerdès? C'est-à-dire il y a un problème d'impunité. C'est-à-dire aujourd'hui, les projets réalisés, les catastrophes naturelles, oui, elles existent dans tous les pays du monde. Mais il a c'est quelque chose de très logique. Lorsque quelque chose n'a pas été réalisé conformément aux normes, bien sûr, un jour, il y a des dégâts. Donc, il y a un travail de justice, il y a un travail de commission de contrôle, de commission d'enquête. Ils vont responsabiliser les gens et ils vont tirer les responsables derrière les catastrophes. Bien sûr, mais aujourd'hui, nous vivons cette impunité. Et donnons un deuxième élément, l'indépendance de la justice. Il est fondamental aujourd'hui. L'indépendance de la justice, elle est fondamentale. Est-ce que une justice indépendante, elle n'a aucune influence extérieure, ne peut lui changer le verdict? À partir de là, on peut parler effectivement de commission de contrôle, de commission d'enquête, de suivi, que Winnaï qui n'a pas réalisé à partir de là, elle devine une échelle de responsabilité. C'est-à-dire chacun est responsable à partir de son statut, à partir du poste qu'il occupe. Mais en dehors de ça, on va vivre la même chose chaque année, on va revivre la même chose chaque année. طيب يا اخي كي نغمس محرز اذو غلغ طري رابيدمون مس عمر الشكار مس عمر الشكار يعني ثين وقتنا قد يهضر في الناس ان مس محرز لامبونيتي لانديبوندونس دو لا جوستيس اسك واقي يعني ذي عويقا يكتجن يعني مازال نتكمل نهضر في يعني لي ديغاي يقدران من بعد لي زانتومبيري خاصة كان كنتي تهضرد واقي يعني لي زيكسبير كليماتيك هضرن في اللاس لو شونجمون ياكي يقلان يعني ذي الدوني ديوك ثموره ماشي كان ذي ثمور الجزائر ولكن يعني on peut faire mieux avec l'argent qui a été يعني investi. Oui, l'impunité qui est en matière, ça veut dire que ça fait des décennies, depuis X temps, de Schmitt l'impunité en Iran. Ces derniers temps, c'est encore pire. Ce n'est pas l'impunité en sens économique, mais il y a une complicité. Un mécours ne peut pas dénoncer un mécours. Ils sont complices les uns les autres. Donc, il y a une dénoncer l'autre. Qu'est-ce que je n'ai le droit pour être concret, gouverner, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Mais qu'est-ce qu'on prévoit? L'état d'esprit du peuple ces dernières années, quand on raconte le peuple, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. C'est pas le ministre, c'est pas c'est pas. On a tous une part de responsabilité. Quand on ne pense pas devant sa propre porte, au plus haut niveau. La planification, il y avait tout un ministère de planification, justement pour prendre en charge ce qui rentre dans le cadre de la planification et d'une stratégie de développement à court, moyen et long terme. Malheureusement, ce ministère de planification, il y complètement. On n'a pas besoin de planification parce que madame, on est tous dans la main de l'État. Tout vient du bon Dieu, tout est destin, on ne peut pas sortir. La planification, c'est nécessaire au plan individuel, au plan collectif, au plan des collectivités locales, au plan familial, au plan politique, au plan économique, c'est une nécessité absolue. C'est ce qui a fait la force de l'Amérique. L'impunité, c'est une chose. C'est très très mal. Mais tu as l'impunité du crime économique. On va revenir à l'impunité du terrorisme qui ne sont pas punis. Malheureusement, l'affaire la Kabylie, des jeunes, des criminels qui n'ont pas été punis, c'est de l'impunité. C'est toute une chaîne de l'impunité. Mais moi je me pose la question, est-ce qu'on est à la hauteur de dénoncer cette impunité, chacun à son niveau? Le journaliste fait son travail, l'agent fait son travail, le maire fait son travail, le fait son travail. Dans cet état d'esprit, d'avoir le courage de dénoncer les choses en face. C'est vrai, on paye le prix. Mais il ne faut jamais oublier
que l'indépendance de ce pays a été payée avec un prix d'1,5 million de martyrs. Il ne faut jamais oublier aussi que le prix de la démocratie, il y a 200 000 de victimes pour sauvegarder la démocratie. Maintenant, si on passe notre temps à critiquer l'autre et nous, on ne fait rien pour dénoncer justement ce mal qui nous entoure quotidiennement, on ne peut pas avancer parce que la batte, le Sahara, mais je préfère parler à mais les gens, malheureusement, ne peuvent même pas en parler. Je me dis, c'est des vérités. Et qui est celui qui s'est inodéré était un criminel. Après, il y a une chose à dire, il y a une vérité à dire. Est-ce que tout le monde dit justement cette petite vérité qui peut contribuer à l'édification de cette société, de cette cité, de ces villages, de ce pays qui a pu retracher son indépendance, sa liberté, sa démocratie. قيمة كنا غا مسا عمر شكار هاد غال غورك بوران ديرني مو جمال عليلش يعني مسا عمر شكار يهضر دفت يوتن قدس اكس عنا زلا تصاطس كيس كون في نو بو كي لي شوز شونج دا شو نخدم نكوني باش نبدل الحالة ان اللاذيس اد نهضر في لي زون طومبيري بالك يعني نوترجو اد نهضر في الحاجة داغن كي نيجاتيف ذا شو نخدم نكوني باش نبدل الحالة ياكي لا ريسبونسابيلتي دو شاكان من كيديقا مسا عمر شكار. Avec tous mes respects à Morskar et qui a intervenu, on n'a rien fait, on n'a pas, ça a dénoncé des trucs de la corruption, etc. Eh bien, moi, je vais lui dire, nous avons trois dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur, trois dossiers différents pour l'agrément d'association de lutte contre la corruption. Il n'y a pas d'agrément. Parce que, avec tous mes respects, jusqu'à présent, il essaye comment dire, il essaye, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas qu'il soit allé de cette obédience. Il essaie de tout remettre sur le dos du peuple, sur le dos des personnes. Non, le problème, c'est un problème de système, mais je vais en venir justement. Mais on ne dénonce pas les lanceurs d'alerte. Ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. La justice, il n'y a pas de justice. La justice est instrumentalisée. Elle est au service du pouvoir, la justice. Pareil pour les services de sécurité qui font les enquêtes, qui font tout, les arrestations, etc. Ils sont au service de ce pouvoir. Tout le monde est au service de ce pouvoir, parce que c'est lui qui détient le pouvoir de décision, c'est lui qui leur donne leur salaire, c'est lui qui donne les promotions, il tient tout entre les mains. Parce que, maintenant, il faut bien expliquer ce qui se passe en Algérie. Le pouvoir en Algérie, c'est quoi? Ce n'est pas un État constitué d'institutions qui travaillent dans une harmonie institutionnelle, qui répondent à des lois, la loi fondamentale que le peuple s'est offert dans le cadre de je ne sais pas, de sa souveraineté, de l'exercice de sa souveraineté. Non, c'est pas ce qui se passe. C'est une bande de voyous. Il faut dire les choses comme elles doivent se dire. C'est une bande de voyous. Je ne dirais pas des mafiosi, parce que les mafiosi, au moins, ils ont du courage. Ils combattent, ils ont peur de la justice, ils combattent la police. Non, ces gens-là, ils ont pris les salahiyat, les institutions, ils les ont regroupés, y compris salahiyat, le président, ils les ont regroupés chez eux. Maintenant, avec un coup de téléphone, un lanceur d'alerte, tu es licencié de ton boulot, en connaissant beaucoup de cas, باش نجبد هاكوي تعلم المغاربيه سعدان سنيد هضروا الفلاسن ils ont intervenu المغاربيه pour le citer qu'un seul ou deux اما عوين رشيد عوين qui a dénoncé une corruption un tuyau de gaz gratuit pour la Tunisie les faux مجاهد les faux Mellouk, tout ça, les faux Moudjahid, tout ça. Sonatrach, il a pris l'exemple de Sonatrach. Il a pris l'exemple de Sonatrach, il a dit, voilà, des gens ont dénoncé. Non, ce n'est pas des gens qui ont dénoncé. Sonatrach, c'est une institution qui a dénoncé, qui a pris ce dossier et qui l'a mis sur...
C'est un dossier qui était déjà chez eux, ils avaient toutes les données, ils l'ont mis sur le terrain pour faire pression sur un autre clan, c'est tout. Et puis c'est une institution qui a fait ça. Le DRS, c'est pas un citoyen. Un citoyen serait déjà en prison, il serait balak mort, un citoyen qui a sorti le dossier de Sonatrach. Sonatrach, c'est le DRS qui l'a sorti. Et c'est pour faire pression sur un groupe, sur un autre groupe. C'est pour se placer ou se positionner dans le pouvoir, acquérir des parts, etc. Parce que les hommes politiques j'ai des dossiers. J'ai des dossiers et je vais les publier. On ne publie rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des dossiers, les uns sur les autres, et qu'ils les utilisent en menaçant les uns les autres pour se garantir l'impunité. Mais بصح on n'a jamais vu ces dossiers sortir. طيب يا قيمي كذا مس جمال العليلش قيمي كذا غادي نعنيك ومازال راه تص ان الوقت محرز بوش هادو غلغ رغورك يعني اسك ام كراس تواليض يعني اون بو يزما الحاله ديالي يعني ان كونتر بوفوار شاك فوا تغالد نقرد باللي ثنقول قلت تغالد ماشي كان مكان يقار مسع عمر شكار سي تو الموند كي لو دي يعني تصيد يقارن باللي كل يون المسؤول في الحاله ينبض رغورس خاصة كنا سقد نهضر في لي زينونداسيون ولكن لا كيستيون كي سو بوز امك يعني نصرف طون دو مليار دو دولار ومازال يفردن يعني تروزون مازال يعني دي بيرت دو في كونت يا ان بو دو بلوي اي غير باسكو لي زانفراستركتور ايزون با ايتي يعني فات امك لاق الحال امك اختينا محرز يعني نهضر التستذويلين سي كوا لي سوليسيون باش نسوفغ الجزائر ديال الحاله ياكي ثلاث محرز لا اذا نصر صليدي وسقسينو مس محرز وثلاث نعم مجورة النصر الى انظر باللي لي زينونداسيون يطرونا لي زيماج يتوالا لي فيديو يتوالا لا سيتواسيون اللي تعيش الجزائريين pratiquement tous les Algériens. C'est pratiquement des signes de sous-développement. C'est-à-dire nous vivons réellement une situation de sous-développement flagrante. Au sens, Amida, il a pas de suite une nuit pour voir la majorité des Algériens souffrent d'inondations, de coupures de routes, etc. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, les solutions, ce n'est pas une question très facile, parce que le mal de l'Algérie est un mal profond. Je peux le mettre en 5 points. محرز اسكو يعني اسقسينو اسكي امشي دي نعمر شكر اسك نكوني ذا نتسكا ديال الحاله ياكي ديال ما لاقيت تهضرت في اللاس اسك نكون نتسكا اسكو ني ريسبونسابل اوسي دو الحاله ينبض رغورس الحاله تبض رغورس للجزائر. Nasser, j'ai répondu à cette question en te disant que chacun est responsable par rapport à son poste. C'est-à-dire, le promoteur, le réalisateur, le responsable local, le responsable national, c'est tout à fait naturel et clair et simple. Chacun est responsable, mais la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité du simple citoyen. Ce n'est pas la responsabilité du peuple. La responsabilité a une échelle de responsabilité qui est une échelle hiérarchique. Bien sûr, celui qui n'a pas fait le suivi, il est responsable, celui qui a réalisé est responsable, mais malheureusement, il y a une certaine complicité entre les responsables. Mais le cas, je reviens aux solutions. La première solution, en affaire, il faut refonder les institutions de l'État. Nous avons des institutions, malheureusement, aujourd'hui, vides de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui les gèrent, c'est les personnes qui les réalisent. Ce ne sont pas des programmes, des politiques, des textes de loi. D'où d'ailleurs la complexité Céline entre les uns et les autres. Et la deuxième des choses, je l'ai dit tout à l'heure, sont une indépendance de la justice. Bien sûr, tout le monde est responsable par rapport à devant quoi? Tout le monde est responsable par rapport, bien sûr, à la question de la loi. Et aujourd'hui,
la justice, elle est au service de qui? Troisième élément, bien sûr, tout le temps sur la question de compétence. Il faut avoir le courage aussi de le dire à Nasser. C'est vrai que la corruption a créé des réseaux, mais la majorité des réseaux qui ont été créés, c'est des réseaux qui ne sont pas compétents dans la réalisation des projets. Nous, dernièrement, une passerelle solide. Une passerelle. Vous savez c'est quoi une passerelle? On n'a pas besoin d'un travail dans le cadre de génie civil d'un CRA. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, mais selon les informations qui circulent, celui qui a réalisé la passerelle, le pont, le tunnel, c'est une petite passerelle. Quelques jours après, parce que vous êtes au Bahreïn, qui dépasse 80 km/h. C'est pour te dire effectivement aujourd'hui, ceux qui sont en train de réaliser, je ne généralise pas. Je ne généralise pas, mais il y a pas mal de réalisateurs, d'entrepreneurs qui se retrouvent entrepreneurs par défaut, par soutien. Donc effectivement que la réalisation n'est pas faite par des gens qualifiés et compétents. Très bien. Je répète, le quatrième élément. Aujourd'hui, c'est vrai, la société civile, elle est appelée à dénoncer, tout à fait, à dénoncer davantage d'abord le manque de planification, le sous-développement qu'on est en train de vivre, la réalisation des projets. Le dernier élément, il revient malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs dans les pays développés, malheureusement chez nous, c'est les autorités locales. Mais les autorités locales aujourd'hui, ça a une double vocation. Une vocation politique, certes, mais une vocation dans le cadre de développement local et durable. Est-ce que les autorités locales aujourd'hui font un travail de suivi? Si pour dénoncer, il faut faire le suivi. Pour dénoncer, il faut faire de la planification. صحيت محرز يعطيك الصحة سبحان يكفى الوقت كنا مس عمر طري رابيدمون دينا عناي كدو غالا غرغورك 30 سكوند اسك يعني المشاكل اللي قاعد نهضر في اللسن اسك سي ليي اوسي على بوليتيك ام كيدنا لنا اثمثنا لا بلانيفيكاسيون لو سويفي لا كومبيتونس لي ديسيزيون اسك تو سا سي ليي على بوليتيك كل شيء يشبه كي يروح المينيستر كل شيء يغلط مكانيس. Moi, j'appelle tous les ministres de faire des sorties dans toutes les communes, dans toutes les wilayas, et revenir encore pour contrôler est-ce qu'ils continuent dans la même lancée de travail négatif. Après, mais toute leur vie, non, ça n'a rien fait, mais dès qu'il y a ça, le ministre, c'est sûrement qui se met au travail. Quand le chef est là, quand le chef n'est pas là, il a qu'un fois de l'aqliyin. C'est pour ça que je dis tout le monde est responsable. صحيت اعمر رقم يعطيك الصحه. جمال علي ليش 30 سكوند ديال عنايك اولا قالوا جمال علي ليش الى كي سي جمال يتسلط لي بروبليم نسمور ثايبانن ونسمير انا ان ديطاي الحاجه في الحاجه انا انسيباري الحاجه في الحاجه سي تنتو دازابو عيني ايد العائق بزاف نديفلوبمون نسمور ثاي باش تامور تسدو غزات لازم ازابو هذه روح لازم ندس العباد الناطن والماون الناطن اذا من جديد يثمور ثاينين الدوله الجزائريه باش تروح شويه ويسغ غزات شويه باش تروح الديفلوبمون باش او تسيني لنا الحوايج المسيين هذا كل الانستيتيسيون تسعى صلاحيات الناس يولوا قدام la justice parce que la justice c'est la base de la constitution d'un état. صحيح تمس جمال علي يعطيك الصحة نبوض ارثاقارة ثذيانت بوسيقات شكرا مس جمال علي ليش لما ناس ديك زرفان بومذان ميليتون دي دروال دلوما قداش دي سيرتي قلن اكيد نغسل الجزائر سكايب محرز بويش ذا سلمال دي سداويد بروفيسور يونيفرسيتي دا قداش دي سيرتي قلن كي نغسيف قايث عمر شكر ذا نغماس جورناليست قلن كي نغسل الجزائر يعطيكم الصحة تمني غاون الخير لهنا صحة فطوركم ثورة ديال مخلوف أول نتل اللي تراجعوا سيول نون فيكم ثمولي نون أم كرة تواليم الحالة يجي ثمسل تجد نهضر في الناس ذي ثدينت أو ندينيغ صحة فطوركم في كلت النظام وكل دفع أزكى إن شاء الله ذي الوقت السلام عليكم ورحمة الله ثنمرثنو